सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की अगवाई दे विच ये सारियां चीज़ां तो अकाली दल तिड़क गया। सिद्धांत भी छड्डते, विचारधारा भी छड्डती, मुद्दे भी छड्डते, पंजाब के पंथक मुद्दे भी छड्डते, तो फिर अकाली दल काहदा रह गया। अजनाला परिवार कांग्रेस की बी टीम है, हुण कहंदे जी अजनाला परिवार पक्के अकाली है। इन्हों यही पुछ लो भी इन्हां दा आपदा ही कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अकाली दल की है? अकाली दल सिद्धांत है, अकाली दल एक विचारधारा है तो एक सोच है। असी उहनूं मजबूत करने लगे हैं जिहड़ी सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की अगवाई दे विच ये सारियां चीज़ां तो अकाली दल तिड़क गया। सिद्धांत भी छड्डते, विचारधारा भी छड्डती, मुद्दे भी छड्डते, पंजाब के पंथक मुद्दे भी छड्डते, तो फिर अकाली दल काहदा रह गया। वो तो कोई मैं समझदा अकाली कहाउण दा उन्होंने हक नहीं जद वो अकाली दल की किसी जिहड़ी सोच ते ही नहीं चलते। सो असी एक मुहिम तोरी है अकाली दल नूं बचाउण दी, क्योंकि अज अकाली दल का भविख खतरे दे विच है। जिस तरीके दे नाल वो चल रहे हैं, जिस तरीके दे नाल लोकां दे विच अकाली दल प्रति रोष है, उस करके अज समय की लोड़ मुताबक ढींडसा साहब ने फैसला किया कि असी अपने सारे साथियों को लैके अकाली दल नूं बचावांगे, अकाली दल की सोच नूं जिहड़ा बचावांगे वो तो चलांगे, चाहे पंजाब दे मसले ने चाहे पंथक मुद्दे ने, असी वो तो पूरा ठोक के पहरा देवांगे। कदे भी उन्हां दे बरखिलाफ कोई समझौता ना असी करांगे ते ना ही असी सहन करांगे। पंजाब दे मुद्दों लई लड़ाई लड़ांगे। पार्टी अलग रखोगे जां किसी नाल समझौता करोगे? देखो पहली गल तो असी हजे पार्टी नूं मजबूत करांगे, फिर समा आउण ते पंजाब दे हितां नूं मुख रख के जो भी पंजाब दे भले लई फैसला लेना पिया असी लवांगे। पर वो समय दे नाल बाकी सारे जद साडे आगूआं नाल विचार चर्चा करके आउण तों हजे, क्योंकि 1.5 साल का समा पिया चोणां दे विच, चोणां तो कुछ समा पहलां सारी चीज़ां विचारियां जाणगीआं, उस तो पहलां असी पार्टी की मजबूती ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं तो सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करदा। तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ मैं ये कहना चाहुंदा कि असी अकाली दल के सिद्धांतां ते ठोक के पहरा देवांगे, पंजाब दे लई लड़ाई लड़ांगे ते कदे भी पंजाब नूं ते पंथ नूं पिठ नहीं दिखावांगे। गल यह है पार्टी तो उन्हां दा की लगदे ने पार्टी साडे बजुर्गों ने बनाई है, ये कुर्बानी नाल बनाई है। वो तो आपदे हत्थ च मोहर चक्की फिरदे ने। अज किसी नूं मोहर ला दिंदे ने जी तो कांग्रेस की बी टीम है, कल नूं कहंदे जी अकाली हो गया, कि उन्हां दी मोहर ते ही सारा करदा है। कुछ दिन पहलां तां कहंदे सीगे जी अजनाला परिवार कांग्रेस की बी टीम है, हुण कहंदे जी अजनाला परिवार पक्के अकाली है। इन्हों यही पुछ लो भी इन्हां दा आपदा ही कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं। सो उन्हां दे कहण नाल सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं जिहड़ी अकाली दल नूं बचाउण दा जो मकसद है वो ते चले आ। नाले साडा निजवाद तां होवे, ढींडसा साहब पार्टी दे विच 2 नंबर ते सीगे, मैं विधान सभा विच पार्टी का नेता सी,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਟਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਨੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਥਿੜਕਿਆ। ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈਤਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।